मैं हैरान हुन्ना कि देखो भावें मैं उसे परिवार का मैंबर है, लेकिन जिस राह ते ये चल रहे सी वो अकाली दल का तो गला घोट के मार दिता इन्हों ने। नशे का जिन्ना इल्ज़ाम इस पवित्र पावन इस जथेबंदी ते शहीदां दी जथेबंदी ते जे किसी ने कलंकित किया तो वो मजीठी है। जिहड़ा ईमानदार अकाली दल हुंदा सी, कदे इन्हां दे जहन च ही नहीं आया अज तक कि मैं उस पावन पवित्र जथेबंदी नूं की बना दिता है। इस 100% सच गल है। कैप्टन ने ते बादल परिवार ने सांझी सरकार चलाई है। ये इत्थों तक भी जिहड़े रेत दे ठेके है जां खड्डे है वो भी विच अकाली दल और कांग्रेसी सांझे लए हुए है। मेरियां अखां विच पानी आ गया। उन्हां दे फादर ने ये गल कही कि जदों सुखबीर नूं करोना होया बादल भज के गया दिल्ली कि मेरा मुंडा बीमार हो गया, और वो कहंदा यार मेरा मुंडा मारता मेरा भी जी करदा है, मेरा भी मुंडा प्यारा सी। कल्ला करोड़ापति बादल सिर्फ प्यार इन्हां दा ही है प्यो पुत्तां दा। मेरा जी करदा है मेरे मुंडे नाल गल करन नूं, मैं कित्थे करां। 15 दिनां दे अंदर ये सलाखां दे पिछे होणगे और आप दस्सणगे भी किवें किवें असीं कित्थे कित्थे की कीता है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह बल पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत करता। उम्मीद करदा दोस्तों तुसीं ठीक ठाक होवोगे। बाई दी सियासत की मैं गल करां तां सियासत लगातार हुण भखदी नज़र आ रही है। बयानबाजी जिहड़ी है वो लगातार तेज़ होंदी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जे मैं गल करां तां कांग्रेस पार्टी दे विच भी हुण जिहड़ा दो पाड़ होंदे हुण जिहड़े नज़र आ रहे ने। किते ना किते रवनीत बिट्टू लगातार बयान दे रहे ने, उत्थे ही नवजोत सिद्धू भी जिहड़े ने लगातार ट्वीट्स कर किते ना किते घेरदे होए कैप्टन सरकार नूं जिहड़ा नज़र आउंदे ने। उत्थे मैं गल करां सियासत की, तो सियासत दे विच एक बहुत वड्डी पार्टी खड़ी हुई सी, जिहड़ी एक बहुत वड्डी सियासी पार्टी बनी। 100 साल तो वध टाइम उन्होंने हो गया, पर उस पार्टी दे विचों उस परिवार दे विचों कई चेहरे ऐसे निकले जिहड़े कि दरार बनियां, तो वो दरारां दे विचों कई ऐसे चेहरे निकले जिन्हां ने अड्ड पार्टी बनाई। मेरे नाल बबी बादल जी ने, श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे यूथ प्रेजिडेंट ने। आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। सब तो पहला बादल साहब बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं तुहानूं क्लीयर कर दियां, अज की डेट विच साडे सिर्फ 2 अहुदेदार ने। ढींडसा साहब प्रधान ने और ब्रह्मपुरा साहब ये साडे सरप्रस्त ने। बाकी पार्टी का जिहड़ा सारा ढांचा है वो 1-2 दिनों च अनाउंस हो जाएगा। प्लस नाम पार्टी का श्रोमणी अकाली दल दे ये तो पक्का ही है। तो ये नाल की रखना है उस जिहड़ा कि साडी सोच नूं लोकां तक पहुँचा सके। एक शब्द जिहड़ा साडी सारी सोच दा जिवें कहंदे कुझे च समुंदर नूं इकट्ठा करके आपां वो दे सकीए, तो वो जल्दी 2-4 दिनां अनाउंस हो जाना। सब तो पहला सवाल बबी जी आपां चलदे चलदे गल करदे, सब तो पहला सवाल मेरा यही होऊगा कि बहुत वड्डी पार्टी सी जिहड़ी अकाली दल आपां पंथक पार्टी जिहड़ी मन्नी जांदी सीगी। सब तो पहला सवाल मेरा ये होऊगा भी की लगदा भी लोकां दे मनां दे विच अज बहुत ज़्यादा उलझणां ने उस पार्टी नूं लैके, श्रोमणी अकाली दल नूं लैके। की लगदा भी किहड़ा ऐसा शख्स है, किहड़ा ऐसा बंदा है जिन्हें उस पंथक पार्टी नूं बदनाम करन दे विच सब तो वड्डा हत्थ जिहड़ा रोल अपना अदा कीता? देखो मैं तुहानूं एक गल दस्सां, श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पार्टी बहुत एक सोच नाल ईमानदार पार्टी, जिहदे प्रधान दे घर जिहड़े हुंदे सी वो किरती किसानां दे घर हुंदे सी। उन्हां दे विच लोहे दे भांडे और मतलब जदों कदे कुरकी दे आर्डर भी आउंदे सी तां सवाए कुछ कुर्सियां ते भांडियां तो कुछ नहीं सी मिलदा। ते लेकिन उन्हां दा अखलाक इन्ना उच्चा हुंदा सी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल पहलां वाला सी जिहड़ा। फिर उस तो बाद एक ऐसा दौर आया कि उन्हां विचों सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी शख्सियत नाल सारे श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी अकाली दल बादल बनाई। फिर अकाली दल बादल तो ही बादल पार्टी बन गई एक, जिहदा सारा कुछ बादल परिवार सी। मैं हैरान हुन्ना कि देखो भावें मैं उसे परिवार का मैंबर है, लेकिन मैनू एक कदे मैं सुनिया नहीं भी देखो सारी ही कैबिनेट अपने परिवारक मैंबरां नाल भरती और
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਲੜੂਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਰਹੇ ਹੋ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 7 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਜੋਈ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ SSP ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ,
हम क्या करें। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ 100% ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਡੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਝੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, 2 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਇਹ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨਾਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟਾਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਬੇਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ 12 ਬੋਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਭੀੜ ਤੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਇਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਭੀੜ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈਸ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਕਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 22 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।